केजरीवाल साहब एक गल हुण जग जाहिर हो चुकी है और मैं दावे नाल कहना मेरा मत्था ठणक गया सी कि इस जिहड़ियां नॉमीनेशन होण वालियां उस तो पहला ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ और उन्होंने एक तरह का फीयर सिकोसिस पैदा किया गया। हुण मैं आम आदमी का खुलासा कर रहा, आम आदमी पार्टी और ये कह दिता भी गलती नाल सरकार तो 70 करोड़ रुपया लवली यूनीवर्सिटी दे विच चलिया गया सीगा। वो कदे अपने नाम नाल सिंह नहीं लिखता, इन्ना डरदा केजरीवाल तो अपनी मां नूं मार दिता। बहुत जल्दी तुसीं नंगे हो गए हो। मैं ये गल कही सी 24 घंटिया के अंदर अंदर केजरीवाल पंथ नूं जड़ों खेडन की एक एफर्ट करेगा, पर मेरा घंटिया का फर्क रह गया। थोड़ा तुसीं 72 घंटे दे विच ओह गल कर दित्ती, मैं 24 घंटे कहे सी। अज असी एक कट्टड़ ईमानदार जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं कट्टड़ ईमानदार आ, उहदे बारे कुछ गल करना जा रहे हैं कि वह किन्ना क कट्टड़ आ ते किन्ना क ईमानदार है। केजरीवाल जदों भी ये गल कहंदा काफ़ी महीनों तो कि भी मैं कट्टड़ ईमानदार हाँ, ईमानदार किस किस्म का तू भाईया? तेरी ईमानदारी तो जग जाहिर हो चुकी आ। ते अज जिहड़े तू नॉमीनेशनस दित्तियां 5 बंदियां नूं राज्य सभा दे विच जिस तरीके नाल पंजाब नूं इग्नोर करके पंजाब एक मतलब लहू लुहान होया वा पंजाब दी सारी जिहड़ी मतलब पानी दी जायदाद आ उसनूं लुटिया गया है और लुट के उसनूं हरियाणे दे विच राजस्थान दे विच दिल्ली दे विच भेजिया गया। इस तरीके नाल जिहड़ी पन बिजली है वो भी पंजाब दे विचों लिजा के उत्ते दूसरे पासे राजस्थान दे विच हरियाणे दे विच दिल्ली दित्ती गई है। जिहड़े पंजाब दे दरिया है उन्हां दा 75% पानी बाहर हिंदू स्टेटां नूं दिता जा चुका है। ते ये जिहड़े कट्टड़ ईमानदार साहब है पानी दे उत्ते तक कदे बोलदे भी नहीं। खट्टर जिहड़ा चीफ मिनिस्टर आ हरियाणे दा उसने असैंबली दे फ्लोर दे उत्ते कहा भी असीं SYL दा पानी लैके जावांगे तां ही दिल्ली नूं अगे जाके देवांगे। उस दे उत्ते ना तां कट्टड़ ईमानदार दा कोई बयान आया, ना ही जिहड़ा इनकलाबी है जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा इनकलाब जिंदाबाद उसका कोई बयान आया। तो पंजाब कित्थे जावे? पंजाब दे विच 20 लाख तो वध ट्यूबवैल आ। वो क्यों हैगी आ? क्योंकि पंजाब दा जिहड़ा दरियाई पानी है वो दूजे सूबे नूं दिता जा चुकिया। हुण इस दे विच इसने 5 राज्य सभा दे मैंबर नॉमीनेट कीते आ और 5 दे विचों कौन कौन आ जरा देखो तां सी। राघव चड्डा हैगा जिहड़ा कि ऑलरेडी बड़ा अथॉरिटी वील्ड कर रहा पंजाब दी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच। राघव चड्डा आम लोग कहते आ भी होने वाला इसका दामाद है केजरीवाल साहब का। तो ये जिहड़ी परिवारवाद की जिहड़ी सारी पॉलिटिक्स आ जिस तरीके नाल अटैक किया गया, पहला जिहड़े परिवारवादी लोग सी जिहड़े पॉलिटिशियन सी परिवारवाद नूं प्रोटैक्ट करते सी, शील्ड करते सी, उन्हां नूं बहुत वड्डियां पोजीशनस दिंदे सी जिस तरह प्रकाश सिंह बादल है। तो इस तरीके नाल अमरिंदर सिंह आ, इस तरीके नाल होर जिहड़े बड़े वड्डे पॉलिटिशियन है मुल्क के वड्डे पॉलिटिशियन आ। पर केजरीवाल साहब ने अपने पत्ते खोल दिते आ कि परिवारवादी भी बहुत तकड़े आए। और ये होने वाले दामाद साहब नूं मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया ते भी आया होर इस किस्म का मीडिया भी एक गल प्रोजैक्ट कर रहा कि ये जिहड़ा राघव चड्डा है ये उन्हां दा होने वाला दामाद है। और कई बारी मैं तो सुनिया है सोशल मीडिया ते भी आया, अखबारों के विच भी आया, शायद उन्होंने एक जिहड़ा बहुत बड़ा वधिया सैक्टर आ चंडीगढ़ का 8 सैक्टर दे विच उन्होंने कोठी भी 2 कनाल दी लै दित्ती है। तो मतलब हुण चड्डा साहब नूं जिहड़ा कि ऑलरेडी MLA है दिल्ली दे विच, तो उस नूं पंजाब दे उत्ते ठोक दिता गया है ताकि जिहड़ा इनकलाबी चीफ मिनिस्टर पंजाब दा वो सिर ना चक सके किसी किस्म की, वो पंजाब दे हित दे विच कोई गल सोच भी ना सके, करने वाली तो गल अगली हैगी है। तो इस करके चड्डा साहब देखो उस दिन भी जिस दिन इन्होंने मीटिंग की पंजाब दे MLA नूं, सब तो पहला
ਜਿਹੜਾ ਚੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ MLA ਨੂੰ 92 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ MLA ਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ MLA ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾਮਾਦ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੈ, IT ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ IT ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, IT ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ IAS ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ IT ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਿਰਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜੋ ਕਲਟਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਵ ਸੰਨੀ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਪਲਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਲੌਜ਼ਸ ਆ 78, 79, 80, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ BBMB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ SYL ਦਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਸਿੱਖ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕੂਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, 35%। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 62% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 62% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, 35% ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ? ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਟੋ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਬੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੇ, ਬੜੇ ਐਨਲਾਈਟਨਡ, ਬੜੇ ਅਵੇਕਨਡ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਾਦੀ ਹੋ, ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਡੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਐਕੂਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੀਤੀ ਘਾੜ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਸੋ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। IT ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਓ, ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 MLA ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟਡ MLA ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਖੋਸਣ ਵਾਲਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ? ਦੇ ਆਰ ਡਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪੀਪਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ proportionate to the population, proportionate to the population of that state। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ AG ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹੈਵਨਸ ਔਨ ਅਰਥ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਸੀ, ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਦਿਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਮੀਚਿਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੀਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੀਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ। ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਮੋੜਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੇਇੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੂ ਕਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮਦਰ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੂ ਕਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਮਦਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਈਓ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ
तो इनकलाब के नारिਆਂ ਨਾਲ इनकलाब ना मूँह च जाना, ना पेट च जाना, ना दिमाग च जाना, ना देखा जाना, ना ਜਿਹੜੀ विचारधारा केजरीवाल साहब दी आ इनविजिबल है, वो इनविजिबल है। क्योंकि जिस किस्म का जात पात का मतलब संकट, जात पात की एक्सप्लाइटेशन इस मुल्क दे विच 3000 साल तो होंदी आ रही है और मनोस्मृति उसनूं जस्टिफाई करती। मनोस्मृति इनइक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमन दे विच आ और उस दे विच जिहड़ी इनविजिबल फोर्स है वो केजरीवाल साहब बैठे आ और इनविजिबल होने दे नाल वो अत्याचार कर रहे आ। उन्होंने दिल्ली दे विच यही गल कीती, दसो कित्थे दलित मिनिस्टर, दसो कित्थे सिख मिनिस्टर। थोड़ी जिहड़ी इनविजिबिलिटी ऑन स्लॉट है, ऑन माइनॉरिटीज़, ऑन वुमेन, ऑन शूदर, वो अज सारा नंगा हो चुकिया। बहुत जल्दी तुसीं नंगे हो गए हो। मैं ये गल कही सी 24 घंटिया के अंदर अंदर केजरीवाल पंथ नूं जड़ों उखेड़न की एक एफर्ट करेगा, पर मेरा घंटिया का फर्क रह गया। थोड़ा तुसीं 72 घंटे दे विच वो गल कर दी, मैं 24 घंटे कहे सी। तो इस करके जिहड़ी मिनिस्टर ट्रिब्यून ने कमेंट किया जिस दिन मिनिस्ट्री बनी आ कि जिहड़ियां कंसलटेशनस होईयां उत्थे दिल्ली दे विच उन्होंने सब थोनों लिस्ट भेजी आ भी फलां फलां मिनिस्टर नूं फलां फलां बनाओ, तुसीं फलां फलां आदमी नूं फलां फलां मिनिस्टर बनाओ और उसनूं इस तरीके दे नाल पोर्टफोलियो दिओ। और फिर तुसीं उन्हां नूं भी बहुत डराउण की कोशिश की अपनी स्पीच दे विच। तो केजरीवाल साहब तुसीं कल्टिश हो, जिहड़े कल्टिश हुंदे आ वो इसे किस्म दा डराउंदे आ, लोकां नूं भयभीत करदे आ और इसे तरीके नाल उन्हां नूं मतलब किसी किस्म की मानसिक गुलामी दे विच लैके आउंदे आ। और जिस तरह राम रहीम है वो कल्टिश है, बापू आसा राम है कल्टिश है, इस तरीके ओशो कल्टिश है और इस तरीके दे अमेरिका दे विच बहुत कल्टिश होया। हैवनस गेट एक कल्टिश सी जिन्हें 80 बंदे मारते सी भी चलो तुसी खुदकुशी करो। तुसी इस करके पंजाब दे विच कल्ट नहीं क्रिएट कर सकते। दिल्ली च तुसी कर लिया, बाखूबी कर लिया। उस दे विच जिस पार्टी ने तुहानूं जन्म दिता सी उस पार्टी नूं ही तुसी खत्म कर दिता। यू वर द चाइल्ड ऑफ दैट रेवोल्यूशन हू किल्ड हिज ओन मदर। लेट मी टेल यू, जिहड़ा अंदोलन होया सी उस वेले मतलब लोक पाल बनाउण दे लई, उस अंदोलन दी तुसी बाई प्रोडक्ट हो। और जिन्हां ने तुहानूं सपोर्ट दित्ती, बड़े नेक इंसान प्रशांत भूषण ने तुहानूं 2 करोड़ रुपया दिता। तुसी इतने किरतखान हो, कदे उहदा मुड़ के थैंक्स भी नहीं कीता, उहदे कन्ने मूँह मोड़ लिया और इस तरीके नाल खुडे लाइन ला दिता। डॉक्टर गांधी नूं, कुमार विश्वास नूं, योगिंदर यादव नूं, मैं किन्ना दे नाम लवां। तो इस करके एक कल्ट जिहड़ा पंजाब दे विच नहीं चलेगा। पंजाब समर्पित है परमात्मा दे नाल, गुरु दे नाल। तो इस करके जिहड़े कट्टड़ तुसीं कहने हो ना, मैं कट्टड़ ईमानदार आ, वो दसे कि पंजाब दे विच 35% दलितां दी आबादी आ। कि दलितां दा कोई रिप्रजेंटेशन नहीं सी होनी चाहिए पंजां दे विच। पंजाब दे विच 62% सिखां दी आबादी है। किहड़ा सिख आ, दसो किहड़ा सिख आ? सिखां दियां अपनियां प्रॉब्लम्स हैगियां और दिन ब दिन वो प्रॉब्लम्स वधदियां जा रही हैं। तो कौन राज्य सभा दे विच सिखां दियां समस्यावां लैके जाएगा? मैनूं दसो ये गल, कौन लैके जाएगा? हरभजन लैके जाएगा जिसनूं बेचारे नूं पता भी नहीं की गल है की नहीं। तो इस करके तुसी इस किस्म के बंदे लियाउंदे हो, लैके आए हो जिहड़े थोड़े चापलूस रहन। तुसी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला, कोई टॉप क्लास इंटैलेक्चुअल, कोई बहुत पढ़िया लिखिया आदमी लैके नहीं आए जिहदी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग होवे, उसकी अपनी उस जिहड़ी पंजाब की विचारधारा उसनूं समझदा होवे, पंजाब दीयां समस्यावां दे उत्ते उसदी ग्रिप होवे। तो इस करके अज पंजाब दे विच जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और उस दे विच केजरीवाल साहब दीयां पॉलिसीज़ ते एक्शनस आर अपोज टू बाबा साहब अंबेडकर। ये देख लो, और तस्वीर जरूर लगा दी लोगों को भुलेखा पाउण दे लई, पर बाबा साहब अंबेडकर कित्थे गए जो दिल्ली की मिनिस्ट्री दे विच एक भी दलित वीर नहीं है, इस तरीके दे नाल कोई औरत नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਉਹ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। 2800 ਪੇਜ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ MLA, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਸਲੇਵ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਮੀਨਕਲੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਚਾਂਸਲਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਈਓ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਈਓ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1956 ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਜੇ ਲਾ ਲਏ, ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।